ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1984 ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? देखो जी, गल बड़ी स्पष्ट है। श्रोमणी अकाली दल की 10 साल सरकार रही, उस सरकार के विच बड़ी थावां ते शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र स्वरूपों की बेअदबी हुई। ये सब तो बड़ी गल वापरी बरगाड़ी की धरती के उत्ते, जदों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के स्वरूप चोरी होए। चोरी करने तो बाद उन्होंने सासे वाले पखंडी साहब के चेलियां ने ऐलानिया इश्तिहार लाए और इश्तिहार ला के उन्होंने कहा भी तुहाडा गुरु साडे कोल है, जिहदे दी गिरता लभ लो, जे लभ लोगे तो 10 लाख रुपया तुहानू असीं इनाम वजों देवांगे, आके सलावतपुर डेरे आके लै जाओ। जदों एडा वड्डा चैलेंज सी, उस चैलेंज नूं श्रोमणी अकाली दल दी सरकार नूं ते प्रशासन नूं गंभीरता नाल लैण दा यतन करना चाहीदा सीगा जी। पर अफसोस कि उन्होंने इस वल कोई बहुता सीरियस होकर ध्यान ना दिता। नतीजा यह निकलिया कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन पवित्र स्वरूप गलियां में खिलार दिते और रूड़ियां उत्ते सुट दिते। इस तो बड़ी ते माड़ी गल मतलब जिहड़ी है बिल्कुल कोई होर हो ही नहीं सी सकदी। उस तो बाद जदों सिख संगतां नूं इस गल दा पता लग्या, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखो, अमृत वेले 4 बजे बाणी पढ़ रही संगत के उत्ते टीयर गैस के गोले छड़ने, पानी दियां बछाड़ा करनियां, फिर सीधियां गोलियां चलाउणियां जी, ते 2 सिंह शहीद करने, बहुत सारे फत्तर करने ते उल्टा परचे भी सिखां उत्ते दर्ज कर दिते गए। सिख बच्चों नूं ही दोषी बना दिता गया, अमृतधारी बच्चों। इस तो बड़ी माड़ी ते बेवकूफां वाली गल कोई होर हो नहीं सी सकदी। जदों इस गल का ज्ञान है भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के स्वरूप चोरी हो गए, पर एक अमृतधारी सिख किवें मतलब महाराज दे स्वरूप चोरी कर सकदा, किवें इस तरह की बेइज्जती कर सकदा? प्रशासन ते पुलिस ने बिल्कुल इस गल प्रति सरकार ने बहुत बड़ी नालायकी दिखाई है और ओदी सजा भी मतलब पंजाब के लोगों ने अकाली दल की सरकार ने दिती। मतलब अकाली पार्टी नूं जदों पंजाब की असैंबली की चोण हुई, जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल बहुत बुरी तरह हारिया। मतलब एडी बड़ी पार्टी जिन्हें 10 साल राज किया, 14 सीटां पे आके खड़ी जी, सदा भी मिली है इस गल दे नाल। अज ते नमोशी भी कम मतलब अकाली दल की झोली विच पई है। सत्कार मुक गया बिल्कुल श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप का जी। ते इहो जे हालात जिहड़े सन, जिहड़ी पार्टी ने पंजाब दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे स्वरूपां दी बेअदबी कीती, अकाल तख्त आया,
ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਪੁਰ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਲੰਡਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਪਾੜਾ ਕਰਨੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਛੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ, ਨਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਏ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਐਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੋਂ ਭਾਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗਲਤ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੱਲ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਕੋ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਦ ਸਦਾਈ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੇਥਵੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਕੌਣ? ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਲੀਡਰ, ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸਐਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਭੌਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੂਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 25 ਸੈਕਟਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਲਟਾ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਵਧੀ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ
ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, TV84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।